ในครองสัปดาห์นี้เขียวมัดซุ่มเลือกยกเสือเพิทำไมดอลลาร์ใบมือกบาลได้จิสนาได้นิพนธ์ระบาลลูกเดลคาร์เนกีได้เมียนจำลองเจียงท้า How to Stop Worrying and Start Living ได้เขียนบาสมดะจำลองเจียงที่ปีศาจขมายแบบสังเกตใครท้าชบควาลได้ชอบมกจิมวยในจำลองเจียงตัวปีขังกราวท้าเทคนิคยกชนะเลือกได้ปรุยบารมเขียนบาสก็ส้มจำเรียบจูนพงได้ท้าบทอธิบายสังเกตนี้คือมันอาจจำนวนเอาสเปอร์ออริจินอลดามระบอนในญี่ปุ่นได้เป็นกำลังกระนั่งตุกตะดอยคลมซาลมัดจุดรานุลอยกรมการเงินยังเขียวส้มจุ่มร้อยหนึ่งเลือกตึกจัดแนวต่างออกนี้ขนมกาสไฟรกสเปอร์ดามระบอนในญี่ปุ่นมกอ่านบนไทม์ดำใบไอปุ่งริจำเนดังได้การเมียนตามระยะบทอธิบายโดยเคลนี้อ่อยกันแต่ซีจุ่มร้อยล้างแถมติดโดยเฉพาะดำไม่ก็ไม่ขาดเปลี่ยนอยู่นู้ต่อยืงเตอร์สไฟยุลอมปีสเปอร์นี้จมวยคณีในขนมพิภพโลกอย่างนี้มีมนุษย์จิตรานโรงครูโดยสารจมือบะตึกจัดหอยขนมจำนาวมนุษย์โดยจรานแต่งอนุพวกเก๋คือมันมันดังอมปีวิธีซะในขนมกาดอสไรนุเตแต่เนี้ยแต่งอขณีมันได้สังเกตมือหนึ่งจับรำได้หรือเตถาแต่ในขนมมวยไงเนี่ยแต่งอขณีการมีอารมณ์รีเรียมัวเมามันสบายจัดอ่อนจัดขังกราวประมาณน้องหาวิมีสเพียบแปรปรวนอย่างโดยมันได้หอยจ้อแต่อารมณ์แต่งนู้บานการล้างดาวระเบียบหนาหาวิการล้างดาวซาใจไว้เตอตามเปิดเตอกูบำนองโดยทมระบายยืนในขนมการูในประจำทั้งไงใกล้ตายปีเพียบเรื่องมอมหนังสกปรกเรียงกายละอดำใบอาสำหรับจูงใจในขนมชีวิตนู้การได้มีตุ่มแนตุ่มนองละอจิมวยมัดแพะจิมวยมัดรวมการเงียในมนุษย์จุ่มเวงครูนู้คือสดแต่จิตทิพย์ซ้ำโดยสำคัญและอาจยังเอาชีวิตระบายยืนรู้ในปูเป็นดอยพิบสระบำโปรงประกอบดอยอัตในบานหอยไว้แต่งอนนี้วิไอการเมนลางเตบานลูตรานาแต่เนี้ยมีนพิบเรื่องมอมในเพลจัดจิมนสันในนิพนธ์บางใจรำเลยในวิธีสาลอลอจิจรานดำไปเอายังรอคนี้อาจดังหนึ่งบานยุลบานถาตาให้ระไว้บานจะยืงเจแต่เมียนอารมณ์การตกตัวมโนในขนมจัดหอยอารมณ์นี้ในใต้บรรทอในขนมจัดกำเนิดระบายยืงโดยสระมาลอันโตตามปราณประตูใบจียืงคัดคอมบอมพลิกหรือมันโยกจะตกดะนังเวียอย่างน่ากระดาวนูบัดตั้งการเลือกลายระบอนแนนิปุ่นมาดูยืงจิตรานคือโรงครูดาวซาแต่ตกปรุยนี่เหมือนสระสรานซอนี่ก็ดาวซาแต่ยืงมินการมเปิงตกในอวัยมุ้ยอมปีเนดเตยแต่งนูรมเปิงจองบานการตอบสนองตลอดมายืงเว้นแบบนี้หรือแบบนูเฉดามละบานนี้ยิ่งเมนเตนเตอวิเมนที่เรื่องจำลายนุเตได้ยืมเมนอารมณ์แบบนี้คือได้หาท้ายืงคือเนื้อจีมนุษย์ปฐจนอะไรปนตาอย่างหอยนะก็ยืงเนื้อมินเอากาอายกบกรองอารมณ์แต่งอนุบาลได้โดยกรอนแต่ทัวตามวิธีซะได้บานใจรมเล็กในขนมสืบเพิ่นี้ใต้ปนเขียมบาสมทัวการสังเกตสืบเพิ่นี้ดาวใจเจนเจียดับใบจุดน้อยสำคัญโดยต่อเตยจุดน้อยตีมวยบ่มเพลเจ้าการปลุยบารมแต่งอ๋อให้พระชีวิตระบอนเนี่ยรู้ในขนมปัจจุบันภีบเหตุผลจำบอมวยได้ทั่วอมนุษย์พิจารณาเมนการปลุยบารมนึ่งสเตรจรานคือดาวซาแต่ปุกเกมันบันปราพระชีวิตระบอบเกรู้ในขนมปัจจุบันภีบนุเตปุกเกโจจะได้กิดได้ปลุยบารมตายอมปีรือรายนามวยได้บานการล้างรุ่ยเท้าในขนมอัตเตกาลหรือก็จีเรื่องได้มันตัวหนังการล้างในลอยหรือก็อาจจีเรื่องได้โฮวิไซหรือได้มันอาจในการล้างตัวเวงโกสังแต่เมียนายแต่นี่เมียนในถามนุษย์มันเนี่ยกูน่าแต่เรียนรู้ในขนมปัจจุบันภีบในชีวิตระบบล้วนอ่อยบานจรานปนตายนี้ก็มันแมนเมียนในถามันเอาเนี่ยกิดเปี้ยไว้ได้เนี่ยเติร์ดฟูในไทยไซด์หรือกิดอมปีทั้งไงอนาคตนุเตตัวตัวเวงคือจ้องสำนักดอลกาปราปราเนสมาตภีบได้เนี่ยเมียนอ่อยออนลัตภีบในขนมทั้งไงนี้ใต้ปนก็โดยเจริญมังการเอากะสำหรับครูนไอดำใบสวากุมเปเวลียดอลอมวยด้านนำหมอกดอลขนมเปียนามวยมนุษย์จิตรันคือมันบานดังท่าอำนาจขนมการกรุบกรองการเกิดระบายยืงตามปิดคือทัดในขนมได้ระบายยืงเลยการเกิดมวยได้ละอ๋อคืออาจจุ่มรุ่นเอายืงอาจทั่วเรื่องละอ๋อบานช่วยเอายืงเป็นกลุ่มเด็ดวิตามินช่วยยืงเอาเจริบจอมแผ่นกาเหม็นใบเหม็นบอดบานตรำเตยรีไอการเกิดมันรอวิ่งคือไอ้บรรดาเอายืงประชมกเตยหนึ่งปัญหาสเตรสหนึ่งอาจชินดอลการบัดบองเนลตุนกจัดบ้านอย่างนี้บ่ดูนี้
ចុះហេតុអ្វីបានជាយើងទាំងអស់គ្នាមិនព្រមប្រើជីវិតរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ខ្លួននេះឲ្យបានល្អទៅដល់ពេលដែលត្រូវគេងក៏ចូលគេងទៅកុំទុកឲ្យខ្លួនអ្នកគិតច្រើនពេកច្រើនរហូតដល់ភ្លេចនឹកនាដល់ក្តីសុខដែលយើងអាចទទួលបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយល់កាន់តែច្បាស់នោះអ្នកនិពន្ធក៏បានលើកជាឧទាហរណ៍មួយថាមាននារីម្នាក់ឈ្មោះធីតាដែលគាត់បានក្លាយជាមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តរហូតសឹងតែឈានដល់ការធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងទៅហើយបន្ទាប់ពីប្តីរបស់គាត់បានស្លាប់លាចាកលោកនេះចោលគាត់នោះប៉ុន្តែអ្វីដែលអស្ចារ្យនោះគឺថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានផ្លាស់ប្ដូរកែប្រែល្អប្រសើរឡើងនៅពេលដែលធីតាបានចាប់ផ្ដើមងាកមកផ្ដោតលើការរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពរបស់នាងវិញក្តីព្រួយបារម្ភដែលកើតមានឡើងចំពោះធីតានៅក្នុងថ្ងៃនីមួយៗគឺនឹងត្រូវបានរសាត់អណ្ដែតទៅឆ្ងាយឬបំព្រេចចោលបន្ទាប់ពីនាងចូលនិន្ទ្រាធីតាមិននាំយកអារម្មណ៍ទាំងនោះទៅបន្តរំខានថ្ងៃស្អែកដែលជាថ្ងៃថ្មីសម្រាប់ជីវិតរបស់នាងនោះទេនាងអាចធ្វើវាបានដោយគ្រាន់តែនាងបានអាននៅប្រយោគដ៏មានឥទ្ធិពលមួយឃ្លាតែប៉ុណ្ណោះដែលសរសេរថាមនុស្សដែលឆ្លាតគឺដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាថ្ងៃនីមួយៗគឺជាជីវិតថ្មីមួយគឺជាការចាប់ផ្ដើមថ្មីមួយដោយសារតែប្រយោគមួយឃ្លានេះតែប៉ុណ្ណោះវាបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ធីតាមានភាពស្រស់បំព្រងប្រសើរឡើងវិញជាងមុនយ៉ាងខ្លាំងតែអ្នកមិនដឹងទេថានៅជុំវិញសកលលោកមានមនុស្សប្រហែលជាង275លាននាក់ដែលបានរងគ្រោះដោយសារជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនេះមិនមែនជាចំនួនតិចតួចនោះទេដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សានិងតាមដានអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យបានជាប្រចាំចំណុចទី2 3ជំហានសំខាន់ៗដែលអាចជួយអ្នកឲ្យចាកចេញផុតពីក្តីបារម្ភនិងការខ្វល់ខ្វាយនានាជំហានដំបូងគឺត្រូវផ្ដោតលើស្ថានភាពនៃក្តីបារម្ភទាំងឡាយដែលអ្នកមានហើយយកវាមកគិតពិចារណាហើយបន្ទាប់មកគិតថាតើក្នុងចំណោមក្តីព្រួយបារម្ភទាំងអស់នោះមួយណាដែលនឹងបណ្ដាលឲ្យមានលទ្ធផលធ្ងន់ធ្ងរអាក្រក់ជាងគេហើយនៅពេលណាដែលអ្នកបានកំណត់ថាមួយណាដែលជាក្តីព្រួយបារម្ភដែលនឹងនាំឲ្យកើតមានលទ្ធផលអាក្រក់ជាងគេហើយនោះបន្ទាប់មកគឺអ្នកត្រូវតែត្រៀមចិត្តនិងហ៊ានទទួលយកវាតែប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកអាចនឹងមានការព្រួយបារម្ភច្រើនអំពីការបាត់បង់ការងាររបស់អ្នកនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់ណាមួយប៉ុន្តែជំនួសឲ្យការព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់អ្នកអាចគិតវិជ្ជមានមកវិញថាបើបាត់បង់ការងារមួយនេះអ្នកក៏នៅតែអាចរកការងារថ្មីមួយទៀតធ្វើបានដែរគុំទៅគិតច្រើននាំតែប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអីនិយាយដូចជាស្រួលណាស់មែនទេចុះតើធ្វើដោយបណ្ដេចដើម្បីយើងអាចទទួលយករឿងទាំងនោះបានគឺតាមរយៈការព្យាយាមអប់រំចិត្តទៅលើស្ថានភាពនៃក្តីព្រួយបារម្ភទាំងអស់នោះថាវាមិនបានបង្កើតភាពវិជ្ជមានមកឲ្យជីវិតរបស់យើងនោះទេគឺមានតែនាំផលអវិជ្ជមានមកឲ្យយើងតែប៉ុណ្ណោះការអប់រំចិត្តជារឿយៗបែបនេះគឺពិតជាអាចជួយយើងឲ្យចាកចេញពីក្តីកង្វល់និងការព្រួយបារម្ភបានអ្នកអាចដោះស្រាយក្តីកង្វល់និងការព្រួយបារម្ភនានាបានដោយអ្នកត្រូវកយកបញ្ហានោះមកគិតពិចារណាខរកឲ្យឃើញនូវលទ្ធផលដ៏អាក្រក់បំផុតដែលអាចនឹងកើតមានឡើងគព្យាយាមកែប្រែលទ្ធផលអាក្រក់នោះឲ្យអស់លទ្ធភាពធ្វើបានអស់លទ្ធភាពប៉ុណ្ណាចូលទទួលយកវាដោយក្តីរីករាយទុកជាបទពិសោធន៍ទៅថ្ងៃមុខចុះចំណុចទាំង3ខាងលើនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅអនុវត្តបាននៅពេលណាដែលអ្នកមានក្តីកង្វល់ឬការព្រួយបារម្ភនានាដែលតែងតែញោមញីចិត្តគំនិតនិងសកម្មភាពរបស់អ្នកបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពចំណុចទី3ការព្រួយបារម្ភគឺជាមេរោគដែលធ្វើឲ្យសុខភាពអ្នកចុះទន់ខ្សោយដូចនេះល្មមដល់ពេលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរនិងកម្ចាត់វាចោលហើយមនុស្សយើងជាទូទៅព្រួយបារម្ភខ្លាំងតែទៅលើបញ្ហារោគាផ្សេងៗជំងឺដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតរបស់យើងដូចជាជំងឺអុចស្វាយជំងឺមហារីកជាដើមឡាក់ហើយថែមទាំងចាក់វ៉ាក់សាំងពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់ខ្លួនព្យាយាមតាមដានព័ត៌មានផ្សេងៗផងដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចយល់ដឹងពីស្ថានភាពនិងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺទាំងអស់នោះប៉ុន្តែយើងកម្រនឹងបានឮឬស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅអំពីបញ្ហានៃជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺមានក្តីកង្វល់មានទុក្ខព្រួយបារម្ភនិងការបាក់ទឹកចិត្តនោះទេដែលវាអាចសម្លាប់មនុស្សបានគ្រប់វិនាទីនិងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធំធេងដែលយើងមិននឹកស្មានដល់ដោយសារតែហេតុនេះហើយ
បានជាលោក Dr. Alexis Carrel បានលើកឡើងថាគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ដែលមិនដឹងពីវិធីសាស្ត្រឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺទុក្ខព្រួយនេះអាចនឹងប្រឈមមុខទៅនឹងការស្លាប់ទាំងវ័យក្មេងបានហើយជំងឺទុក្ខព្រួយនេះអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យយើងមាននៅជំងឺផ្សេងៗដូចជា 1. ជំងឺរលាកក្រពះដែលវានឹងអាចបណ្ដាលឲ្យយើងស្លាប់បានបើមិនមានការព្យាបាលភ្លាមៗឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទេនោះតាមរយៈការសិក្សាមួយរបស់ Clinic Mayo បានបង្ហាញថាក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺក្រពះ 15,000 នាក់ 4/5 នៃពួកគេគឺមិនមានលេចចេញនៅប្រភពបញ្ហាពីរាងកាយណាមួយឡើយក្រៅតែពីពិនិត្យឃើញថាពួកគេមានបញ្ហាទុក្ខព្រួយភាពភ័យខ្លាចភាពអាត្មានិយមឬមានសន្សំចិត្តគុំគួនស្អប់ចងកំហឹងជាដើមដែលជាប្រភពនៃបញ្ហារបស់ពួកគេទៅវិញ 2. អាចបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺរលាកសន្លាក់ជំងឺសន្លាក់ឆ្អឹងជំងឺពុកធ្មេញនិងបង្កើតឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីនៃក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកទៅជាអស់កម្លាំងល្ហិតល្ហៃខ្លាំងនិងធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់អារម្មណ៍ផ្ដោតទៅលើការងារថែមទៀតផង 3. អាចបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺលើសឈាមដែលវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បេះដូងរបស់អ្នកនិយាយឲ្យស្រួលយល់គឺថាជំងឺទុក្ខព្រួយនេះអាចបណ្ដាលឲ្យយើងស្លាប់បានដូចនេះវាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការរិះរកវិធីដោះស្រាយផ្សេងៗដូចជាការបន្ធូរអារម្មណ៍តានតឹងតាមរយៈការគេងតាមរយៈសំណើចក្អាកក្អាយឲ្យបានច្រើននិងតាមរយៈសំឡេងតន្ត្រីជាដើមណាតែអ្នកមានដឹងទេថាការប្រើប្រាស់ការដកដង្ហើមឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺជាវិធីសាស្ត្រល្អបំផុតក្នុងការកាត់បន្ថយការបាក់ទឹកចិត្តដោយសារតែពេលដែលយើងដកដង្ហើមចេញចូលឲ្យបានជ្រៅវានឹងបញ្ជូនសារទៅកាន់ខួរក្បាលឲ្យបន្ធូរអារម្មណ៍របស់អ្នកដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកធូរស្រាលបានចំណុចទី 4 ប្រឈមមុខនឹងក្តីកង្វល់ដោយគិតរកវិធីដោះស្រាយដើម្បីជំរះមន្ទិលសៅហ្មងក្នុងចិត្តរបស់អ្នកការដែលយើងរៀនគិតរិះរកវិធីដោះស្រាយក្តីព្រួយបារម្ភឲ្យចេញឆ្ងាយពីយើងគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរឡើងវិញបានដែលនៅទីបំផុតអ្នកនឹងអាចគិតយល់បានថាតាមពិតទៅវាគ្មានរឿងអ្វីសំខាន់ខ្លាំងដែលយើងត្រូវគិតត្រូវបារម្ភខ្លាំងជាសុខភាពនិងជីវិតរបស់យើងនោះឡើយការសិក្សាវិភាគអំពីឫសគល់និងលទ្ធផលដែលកើតចេញពីក្តីព្រួយបារម្ភរបស់យើងអាចជួយឲ្យយើងបានធូរស្បើយស្រាកស្រានក្នុងចិត្តថែមទាំងអាចជួយយើងឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយដើម្បីប្រឈមមុខទៅនឹងវាបានយ៉ាងល្អទៀតផងអ្នកនិពន្ធ Dale Carnegie បានសង្កត់ធ្ងន់ថាដើម្បីអាចដោះស្រាយវិបត្តិនៃក្តីព្រួយបារម្ភបានជាដំបូងត្រូវរកបញ្ហាឲ្យឃើញរកមូលហេតុនៃបញ្ហាបន្ទាប់មករកដំណោះស្រាយណាដែលអ្នកគិតថាអាចធ្វើទៅបានរួចកត់វាទុកមួយដុំបន្ទាប់មកធ្វើអតិភិបដំណោះស្រាយទាំងនោះដោយលុបចេញម្ដងមួយរហូតរកបានដំណោះស្រាយដែលល្អនិងស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកវាគឺពិតជាលំបាកណាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ការគិតរបស់យើងឲ្យបានច្បាស់ល្អខណៈពេលដែលផ្លូវចិត្តរបស់យើងកំពុងរវើរវាយហើយមិនអាចផ្ដោតទៅលើអ្វីមួយបាននោះប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកគ្រាន់តែធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់បន្តិចនោះអ្នកមិនត្រឹមតែអាចជ្រើសរើសសកម្មភាពដែលត្រូវធ្វើបានល្អប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអាចជ្រើសរើសវាបានល្អបំផុតជាមួយនឹងលទ្ធផលត្រឡប់មកវិញបានគួរប្រសើរទៀតផងសូមកុំព្យាយាមធ្វើការងារច្រើនមុខក្នុងពេលតែមួយអីពីព្រោះថាវាអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកងាយប្រឈមមុខទៅនឹងជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សភាពរងថ្លានៃចិត្តរបស់អ្នកនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកនិពន្ធសៀវភៅនេះចំណុចទី 5 ត្រូវធ្វើខ្លួនរបស់អ្នកឲ្យរវល់ជាប្រចាំវិធីសាស្ត្រដែលល្អបំផុតនៅក្នុងការបំបែកវដ្តនៃក្តីព្រួយបារម្ភគឺត្រូវធ្វើចិត្តរបស់អ្នកដោយផ្ដោតទៅលើរឿងផ្សេងមួយទៀតការធ្វើដូច្នេះគឺអាចទប់ស្កាត់កង្វល់និងក្តីព្រួយបារម្ភមិនឲ្យជ្រៀតចូលក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកបានបើបកស្រាយតាមរយៈចិត្តសាស្ត្រវិញនៅពេលណាដែលចិត្តរបស់យើងរវល់តែគិតផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពឬកិច្ចការណាមួយនោះចិត្តរបស់យើងនឹងលែងមានកន្លែងទំនេរសម្រាប់គិតខ្វល់ខ្វាយឬព្រួយបារម្ភនឹងរឿងដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខខ្វល់ខ្វាយនោះទៀតហើយចំណុចទី 6 ដាក់ជាសំណួរថាតើវាពិតជាអាចកើតមានឡើងមែនដែរឬទេចំពោះអ្វីដែលយើងកំពុងតែព្រួយបារម្ភនោះសួរខ្លួនឯងទៅមើលថាតើរឿងឬសកម្មភាពដែលអ្នកកំពុងតែកើតទុក្ខជាមួយទាំងអស់នោះអាចនឹងកើតឡើងដែរឬទេ
បើយោងតាមច្បាប់មធ្យុមភាគភាគច្រើននៃអ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភកើតទុកជាមួយនោះគឺកម្រណាស់ថានឹងកើតមានឡើងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងកាលពីពេលដែលអ្នកនិពន្ធនៅពីតូចគាត់ខ្លាចរន្ទះបាញ់គាត់ណាស់រាល់ពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់មានផ្គររន្ទះនិងមានផ្លេកបន្ទោជាដើមហើយតែងតែព្រួយបារម្ភថាគាត់អាចនឹងត្រូវបានគេយកទៅកប់ទាំងរស់ទៀតផងច្រើនឆ្នាំក្រោយមកទើបគាត់គិតថាហេតុអ្វីក៏គាត់ឆោតខ្លាំងម្ល៉េះបើយោងទៅតាមច្បាប់ជាមធ្យុមភាគគឺថាវាសឹងតែមិនអាចកើតឡើងសោះតែម្ដងដូច្នេះយើងអាចពិចារណាបានថាតើរឿងដែលយើងកំពុងតែព្រួយបារម្ភនោះតើភាគរយនៃការកើតមានឡើងមានកម្រិតខ្ពស់ប៉ុណ្ណាជាជាងដេកចាំតែកើតទុកបារម្ភថាវានឹងកើតឡើងយ៉ាងនេះឬយ៉ាងនោះអីបើយើងអាចធ្វើដូចនេះបានយើងនឹងអាចបំបែកក្តីកង្វល់ទុកព្រួយអារម្មណ៍វិលវល់ទាំងអស់នោះបានយ៉ាងងាយចូលធ្វើវាជារឿយៗនៅពេលដែលអ្នកជួបនៅក្តីកង្វល់មិនយូរមិនឆាប់វានឹងក្លាយទៅជាទម្លាប់ដ៏ល្អរបស់អ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងក្តីកង្វល់និងទុក្ខព្រួយរបស់អ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពម្យ៉ាងទៀតយើងអាចរៀនទទួលយកអ្វីដែលយើងមិនអាចកែប្រែបានហើយប្រែការរស់នៅជាធម្មតាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដើម្បីយល់ពីអ្វីទាំងអស់នោះតាមបែបផែនរបស់វាទៅកុំចាំបាច់ទៅចំណាយកម្លាំងដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពអ្វីមួយដែលយើងមិនអាចកែប្រែបានធ្វើអីចំណុចទី7ចោទសួរខ្លួនឯងទៅមើលថាតើការដែលអ្នកកើតទុកនេះវាមានតម្លៃធំធេងប៉ុណ្ណាដោយហេតុថាមនុស្សភាគច្រើនតែងតែខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាជាមួយនឹងក្តីកង្វល់ដែលតាមពិតទៅវាមិនសមនឹងតម្លៃដែលត្រូវខ្វល់ខ្វាយដល់ម្លឹងសោះហើយវាជាការពិតកាលណាដែលយើងកាន់តែខ្វល់ខ្វាយនោះយើងនឹងរឹតតែមានអារម្មណ៍មិនស្រួលសំណុកក្នុងចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងដែរកាន់តែគិតគឺកាន់តែខ្វល់និងកាន់តែកើតទុក្ខដូច្នេះហើយត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើការចំណាយពេលវេលាខ្វល់ខ្វាយព្រួយបារម្ភកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តទាំងអស់នោះមានតម្លៃប៉ុណ្ណាហើយវាស័ក្តិសមនឹងតម្លៃនៃការខ្ជះខ្ជាយទាំងពេលវេលានិងទឹកចិត្តរបស់អ្នកដែរឬទេចំណុចទី8រៀនផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថរបស់អ្នកហើយបន្តដំណើររបស់អ្នកទៅរកសុភមង្គលយើងរាល់គ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់បានឮពាក្យថាសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតគឺជាជម្រើសរបស់យើងពិតជាអាចជ្រើសរើសបានវាគឺស្ថិតនៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់យើងតែម្នាក់គត់យើងបានយល់យ៉ាងច្បាស់អំពីការនេះប៉ុន្តែចោះចំណាយក្តីកង្វល់និងទុក្ខព្រួយវិញតើយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានដូចជាសុភមង្គលដែរឬទេប៉ុន្តែក្តីកង្វល់និងក្តីទុក្ខព្រួយក៏ជាជម្រើសដែរវាគឺស្ថិតនៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់យើងដូចគ្នាដោយហេតុថាយើងមានអំណាចក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់យើងបានប្រសិនបើយើងពិតជាមានការតាំងចិត្តក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរវានោះក្តីកង្វល់និងទុក្ខព្រួយនឹងមកលេងយើងម្ដងម្កាលឬញឹកញាប់ឬមិនមកលេងយើងសោះតែម្ដងក៏មានវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកខ្លួនឯងថាតើអ្នកចាំបើកទ្វារចិត្តទទួលយកភ្ញៀវប្រភេទនេះឲ្យចូលមកក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដែរឬក៏យ៉ាងណាមានវិធីសាស្ត្រជាច្រើននៅក្នុងការបង្កើតផ្នត់គំនិតមួយដែលអាចធ្វើឲ្យយើងសប្បាយរីករាយហើយមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តទៀតផងវិធីសាស្ត្រទាំងអស់នោះមានដូចជា 1. ជ្រើសរើសយកការគិតវិជ្ជមានជាជាងការគិតអវិជ្ជមានទស្សនវិទូដ៏ល្បីម្នាក់គឺលោក Marcus Aurelius នៅសម័យអាណាចក្ររ៉ូមបានលើកឡើងថាជីវិតរបស់យើងគឺដំណើរការទៅបានដោយសារតែការគិតរបស់យើងមានន័យថាប្រសិនបើយើងគិតតែពីភ័យខ្លាចនោះជីវិតរបស់យើងប្រកាសជាពោរពេញទៅដោយការភ័យខ្លាចមិនខានឡើយតែបើយើងគិតអ្វីដែលនាំមកនូវភាពសប្បាយរីករាយនោះជីវិតរបស់យើងក៏នឹងសប្បាយរីករាយទៅតាមនោះដែរដោយហេតុនេះហើយបានជាអ្នកត្រូវគ្រប់គ្រងការគិតរបស់អ្នកឲ្យបានល្អជាពិសេសនោះគឺត្រូវគិតវិជ្ជមានឲ្យបានច្រើនសូម្បីតែចំពោះរឿងរ៉ាវដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងមិនអាចកែប្រែបានផងដែរបើតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គវិញអ្នកកើតទុក្ខហាក់បីដូចជាកំពុងតែអោបរងើកភ្លើងដ៏ក្តៅរស់រាលផ្អឹបជាប់នឹងដើមទ្រូងរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូច្នោះដែរប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់បានធ្វើឲ្យអ្នកខឹងសម្បាឬកើតទុក្ខរីងរៃនោះសូមគិតថាគេបានប្រគល់រងើកភ្លើងដ៏ក្តៅនោះមកឲ្យអ្នកដូច្នេះវាគឺជាជម្រើសរបស់អ្នកថាតើអ្នកទទួលយកវាមកអោបផ្អឹបជាប់នឹងដើមទ្រូងរបស់អ្នកឬប្រគល់ត្រឡប់ទៅម្ចាស់ដើមគេវិញដើម្បីឲ្យគេជាអ្នកអោបរងើកភ្លើងនោះវាគឺសុទ្ធតែជាជម្រើសរបស់អ្នកបើអ្នកមិនទទួល
អ្នកអាចនឹងគេលក់ស្រួលមិនឡើងសម្ពាធឈាមដែលនឹងអាចគំរាមកំហែងដល់សុខភាពនិងជីវិតរបស់អ្នកទៀតផង 2. កុំរំពឹងការតបស្នងត្រឡប់ពីនរណាម្នាក់មនុស្សយើងម្នាក់កើតមកគឺសុទ្ធតែមានទឹកចិត្តល្អបរិសុទ្ធទាំងអស់ប៉ុន្តែទឹកចិត្តល្អបរិសុទ្ធទាំងអស់នោះបានប្រែប្រួលទៅតាមបរិយាកាសសង្គមដែលយើងរស់នៅនិងឥទ្ធិពលនៃមនុស្សសំខាន់ដែលជិតដិតនឹងយើងលក្ខខណ្ឌសង្គមទាំងអស់នេះហើយភាគច្រើនបានបង្រៀនឲ្យយើងធ្វើទង្វើល្អទៅកាន់អ្នកដទៃដោយសម្លឹងចង់បានការតបស្នងឬផលប្រយោជន៍អ្វីមួយត្រឡប់មកវិញទោះតិចឬក៏ច្រើនទៅតាមលោភៈនិងការជាប់ជំពាក់របស់មនុស្សម្នាក់ដូច្នេះប្រសិនបើយើងមិនបានដឹងពីរឿងនេះហើយយើងរស់នៅដោយរំពឹងការតបស្នងរបស់អ្នកដទៃចំពោះទង្វើល្អណាមួយដែលយើងបានធ្វើទៅលើគេនោះមានន័យថាអ្នកបានប្រគល់ជីវិតនិងវាសនារបស់អ្នកឲ្យគេជាអ្នកកំណត់ហើយជីវិតរបស់អ្នកជារឿយៗនឹងជួបប្រទះនៅរឿងខកចិត្តតូចចិត្តនិងអស់សង្ឃឹមជាច្រើន 3. រៀនសាទរមានក្តីអំណរចំពោះអ្វីដែលអ្នកទទួលបានមានរឿងមួយដំណាលថាមានអ្នកចំនួនដ៏ស្ដុកស្ដំម្នាក់បានធ្លាក់ខ្លួនក្រលំបាកតោកយ៉ាកបាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅសល់តែខោអាវមួយសម្រាប់ប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែស្បែកជើងក៏គាត់គ្មានពាក់ផងគាត់មានការតក់ស្លុតនិងខូចចិត្តជាខ្លាំងជាមួយនឹងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ពេលខ្លះគាត់គិតចង់សម្លាប់ខ្លួនម្ដងដោយសារតែមិនអាចទទួលយកបាននៅស្ថានភាពដ៏លំបាកនោះរហូតដល់គាត់បានជួបនឹងបរិសុទ្ធជនពិការម្នាក់ដែលបាត់បង់ជើងទាំងសងខាងរបស់គាត់ផ្លាស់ទីទៅមុខដោយការរំកិលគូទរបស់គាត់ទៅមុខសន្សឹមដោយទឹកមុខរីករាយមានក្តីអំណរជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់កំពុងមាននៅក្នុងជីវិតការនេះបានធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធកំសត់ធ្លាប់ជាអ្នកមាននោះបានភ្ញាក់រលឹកហើយយល់ថាបរិសុទ្ធពិការជើងនោះមានក្តីអំណរនៅក្នុងជីវិតច្រើនជាងគាត់គិតទៅទៀតរឿងដំណាលនេះចង់ប្រាប់យើងថាយើងអាចមានអារម្មណ៍មិនល្អនៅពេលដែលយើងគ្មានស្បែកជើងពាក់រហូតដល់ពេលដែលយើងបានជួបមនុស្សដែលគ្មានសូម្បីតែជើងសម្រាប់ដើរដូចយើងទើបយើងបានស្គាល់ពីតម្លៃនៃអ្វីដែលយើងកំពុងតែមាន 4. អ្នកត្រូវតែធ្វើជាខ្លួនពិតរបស់អ្នកគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងលោកនេះដែលដូចអ្នកនោះទេចុះហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវចាំបាច់ធ្វើខ្លួនរបស់អ្នកឲ្យដូចទៅនឹងអ្នកដទៃឬនរណាម្នាក់ទៅវិញសូមកុំព្យាយាមធ្វើខ្លួនអ្នកឲ្យដូចជានរណាម្នាក់ឲ្យសោះពីព្រោះថាអ្នកគឺជារូបអ្នកគឺជាកោសិកាឯកដែលគ្មានមនុស្សណាម្នាក់នៅលើโลกនេះដូចអ្នកនោះឡើយ 5. ធ្វើល្អដល់អ្នកដទៃជាមួយនឹងការធ្វើសេចក្តីល្អទៅកាន់នរណាម្នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនត្រឹមតែអាចធ្វើឲ្យខ្លួនយើងសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកដទៃសប្បាយចិត្តផងដែរទាំងអស់នេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកបង្កើតបាននូវការគិតវិជ្ជមានភាពរីករាយមានក្តីអំណរនៅក្នុងជីវិតដូច្នេះទុកព្រួយទាំងឡាយប្រហែលជាត្រូវឯបគិនសិនហើយមែនទេចំណុចទី 9 តែការរិះគន់គឺពិតជាបង្កប់នៅដំបូលមានមែនដែរទេនៅពេលណាដែលយើងទទួលបាននូវការរិះគន់ពីអ្វីមួយទោះបីការរិះគន់នោះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងល្អក្តីមិនល្អក្តីក៏នឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មិនល្អដែរហើយបន្ទាប់មកគឺចាប់ផ្ដើមកើតទុក្ខមិនសប្បាយចិត្តមុខស្មើមិនខានឡើយលុះត្រាតែអ្នករៀនផ្លាស់ប្ដូរការរិះគន់នោះដោយគិតថាតាមពិតទៅគេបានបង្កប់ដំបូលមានដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នករីកចម្រើនទៅវិញទេតើមិនខុសអ្វីពីរឿងមាននរណាម្នាក់រិះគន់អ្នកដោយមិនមានហេតុផលច្បាស់លាស់គឺដោយសារតែគេច្រណែននឹងអ្នកឬអ្នកអាចធ្វើបានល្អជាងគេក៏មានដែរដូច្នេះការរិះគន់របស់អ្នកដទៃបើទោះបីជាពេលខ្លះវាបានធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តមិនស្រណុកត្រចៀកក៏ដោយចុះសូមព្យាយាមទប់ចិត្តយកពាក្យទាំងនោះមកគិតពិចារណាដើម្បីកែលម្អចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនឯងទើបជាការប្រសើរចំណុចទី 10 ត្រូវរៀនគិតថាមនុស្សមិនល្អឥតខ្ចោះនោះទេកុំព្យាយាមដាក់សម្ពាធដល់ខ្លួនឯងខ្លាំងពេកចំណុចទី 11 លុបចេញឲ្យអស់នៅការនឿយហត់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវអារម្មណ៍ហើយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរីកចម្រើនទៅមុខជានិច្ចតាមរយៈការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថាខួរក្បាលរបស់មនុស្សយើងជាទូទៅគឺមិនមែនចុះទន់ខ្សោយដោយសារតែការធ្វើការងារហួសកម្លាំងនោះទេប៉ុន្តែវាអាចចុះទន់ខ្សោយបានគឺដោយសារតែភាពទ្រុឌទ្រោមផ្នែកសតិអារម្មណ៍ទៅវិញទេគ្រូពេទ្យផ្នែកវិកលចរិតលោក Hatfield បានបញ្យល់ថាភាពហត់នឿយខ្លាំងបំផុតមិនមែនកើតចេញពីរាងកាយនោះទេ
គឺវាបណ្ដាលមកពីផ្លូវចិត្តហើយវាមានភាគរយតិចតួចបំផុតដែលវាបណ្ដាលមកពីរាងកាយដែលយើងតែងតែបានឮមនុស្សនិយាយតគ្នាថាស៊ូហត់កាយកុំឲ្យហត់ចិត្តនោះឯងជាងថតរូបម្នាក់ដែលគាត់ពិតជាអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់ហើយចុកខ្លួនប្រាំទៀតផងបន្ទាប់ពីគាត់បានបញ្ចប់ការងាររបស់គាត់ម្ដងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគាត់ទទួលបានការហៅទូរស័ព្ទពីសង្សាររបស់គាត់មកគាត់ហាក់មានកម្លាំងឡើងវិញភ្លាមតែម្ដងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជួបករណីដូចជាជាងថតរូបម្នាក់នេះដែរទេឬមួយអ្វីផ្សេងទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានកម្លាំងភ្លាមបន្ទាប់ពីធ្វើការហត់នឿយពេញមួយថ្ងៃទៅហើយនោះចំណុចទី12គេញឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះថាវាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ការគេងមិនលក់គឺជាបញ្ហាដ៏ចម្បងមួយដែលកើតមានឡើងចំពោះមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយការដែលគេងមិនលក់ដោយសារតែការកើតទុក្ខគឺរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរទៅទៀតដូចនេះប្រសិនបើអ្នកគេងមិនលក់សូមព្យាយាមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងក្រោមនេះក្រោកទៅអានសៀវភៅរហូតដល់អ្នកមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងកុំខ្វល់ច្រើនជាមួយនឹងការគេងមិនលក់ដោយងាកមកបន្ធូរអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តនិងរាងកាយរបស់អ្នកដោយអាចសាកល្បងជាមួយនឹងតន្ត្រីដែលស្រទន់ឬក្រោកទៅហាត់ប្រាណរហូតដល់អ្នកអស់កម្លាំងជាដើមចំណុចទី13អ្នកមិនចាំបាច់គិតថារាល់ជំរឿរបស់អ្នកចាំបាច់ត្រូវតែល្អត្រូវតែត្រឹមត្រូវនោះទេធ្វើវាឲ្យបានល្អបំផុតតាមដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបានពេលខ្លះវាមិនជោគជ័យនោះទេនៅពេលដែលអ្នកធ្វើវាជាលើកដំបូងពីព្រោះថាវាត្រូវការពេល2ទៅ3ដងសិនទម្រាំអ្នកអាចរកផ្លូវត្រូវឃើញបានអ្វីដែលសំខាន់គឺខំប្រឹងធ្វើអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យស្ថានភាពបានល្អប្រសើរឡើងវិញដោយគិតថាអ្នកបានធ្វើអស់លទ្ធភាពហើយឈប់ការទុកតទៅទៀតចំពោះអ្វីដែលវាមិនអាចទៅរួចអ្វីដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានលើសពីនេះទៅទៀតហេតុផលដែលមនុស្សកើតទុកខ្លាំងគឺរឿងលុយអ្នកខ្លះក៏គិតថាប្រសិនបើពួកគេអាចរកលុយបានច្រើនជាងពេលនេះប្រហែលជាគេអាចបំបត្តិទុក្ខកង្វល់នៅក្នុងជីវិតរបស់គេបានហើយតែតាមពិតទៅវាមិនដូច្នោះទេវាគឺស្ថិតនៅលើចិត្តរបស់អ្នកទៅវិញទេប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យអ្នកជួបនៅកង្វល់រឿងលុយកាក់អ្នកនិពន្ធក៏បានចែករំលែកនៅវិធីសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងលុយកាក់ផងដែរដូចជាអ្នកត្រូវ 1. កត់ទុកនៅរាល់ចំណូលចំណាយទាំងអស់ 2. ទទួលការប្រឹក្សានិងកំណត់ការចំណាយដែលសមហេតុផល 3. រៀនចំណាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងចាំបាច់ 4. កុំធ្វើឲ្យខ្លួនឯងឈឺក្បាលនឹងរឿងចំណាយដែលអ្នកមិនអាចទៅរួច 5. បង្កើតតារាងចំណូលចំណាយសម្រាប់ពេលអនាគត 6. ប្រើធានារ៉ាប់រងនានាលើរឿងអាសន្នដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុដូចជាឈឺថ្កាត់ឬពេលមានហានិភ័យណាមួយកើតមានឡើងដូចជាភ្លើងឆេះផ្ទះឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រហូតដល់មានពិការភាពជាដើមសេចក្តីសន្និដ្ឋានការរៀនបញ្ឈប់ក្តីកង្វល់គឺជាកាតាលីករមួយដ៏មានឥទ្ធិពលដែលជួយឲ្យយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងបានទាំងស្រុងប៉ុន្តែការនេះវាមិនអាចកើតឡើងទៅបាននៅក្នុងរយៈពេលតែមួយយប់នោះទេវាពិតជាត្រូវការនៃការតាំងចិត្តនិងការខិតខំរបស់អ្នកនៅក្នុងរយៈពេលណាមួយប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលអ្នកសង្កេតឃើញថាអ្នកអាចធ្វើបានហើយអាចគ្រប់គ្រងក្តីកង្វល់និងការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកបានហើយនោះសូមអ្នករីករាយសាទរនឹងសមិទ្ធផលរបស់អ្នកនេះចុះហើយបន្តអនុវត្តវាឲ្យបានល្អឡើងជាបន្តទៀតអ្នកត្រូវចាំថាអ្នកមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើការគិតរបស់អ្នកសកម្មភាពរបស់អ្នកក៏ដូចជាសុភមង្គលរបស់អ្នកផងដែរក្តីបារម្ភនិងទុក្ខព្រួយគឺគ្រាន់តែជាភ្ញៀវដែលមកលេងយើងម្ដងម្កាលហើយនឹងត្រូវដល់ពេលត្រឡប់ទៅវិញជាប្រកបដូច្នេះវាស្ថិតនៅលើរូបអ្នកថាតើអ្នកចង់បើកទ្វារចិត្តរបស់អ្នកទទួលយកពួកគេចូលមកលេងក្នុងផ្ទះនៃចិត្តរបស់អ្នកឬបិទទ្វារចិត្តមិនទទួលស្វាគមន៍ពួកគេជាដាច់ខាតឬក៏ទទួលពួកគេចូលមកលេងជាធម្មតាប៉ុន្តែអ្នកច្បាស់ក្នុងចិត្តថាអ្នកមានភាពរឹងមាំអាចការពារតទល់មិនឲ្យពួកគេធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តរបស់ពួកគេបានឡើយសូមអបអរសាទរអ្នកបានបញ្ចប់សៀវភៅថ្មីមួយក្បាលទៀតហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់កុំភ្លេចជួបគ្នាជាមួយនឹងសៀវភៅថ្មីមួយក្បាលផ្សេងទៀតសម្រាប់ពេលនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា